Ini kita adakan majlis persidangan dan tausiah untuk kita buat setiap 2 bulan. Jadi akan datang mungkin Disember, InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan majlis seperti ini akan bagi manfaat kita lah. Bukan kita baca kita cinta Rasulullah, kita sayang Rasulullah, kita nak syafaat Rasulullah SAW. Maka materi yang besarkan Rasulullah SAW harus diwar-war di channel-channel ini. Jadi kita memerlukan majlis seperti ini. Dan begitu saya sudah rasakan Ustaz yang jauh datang daripada Sleman. Kita berjanji kita perpisahan beliau untuk sementara kita akan panggil dari semasa ke semasa. Jadi itu saja pengenalannya. Majlis seterusnya kita serahkan pada Jabat dan jamaah sekalian untuk meneruskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولبيت المطهرين وسلم الرحمن ومشايخنا وشيوخنا ومعلمينا ومن اتصل جزاتنا وسير سلسلتنا إلى أهل سنتنا إلى رحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن يشر له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير واهيا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعفو عنها. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكف معاني واصرفه وارنا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا
في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك الجماع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وملائكته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى surah 115 surah 115 surah 115 السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أدخل الأتقياء السلام عليك السلام عليك
يوم الزحام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وفتنا هدانا لبيك يا من دلنا وحدانا وأن عليك الله فاني وسلمي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع عددك الأظهار وعدد سرك الأسماء وهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لغنائك عنوانا والتابعين هم بصدق فاحدا حي المودة حية الأشجان والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوان أين المحبون الذين عليهم مثل النفوس مع النفائس جهانا لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا به الدعش أثهرانا فاهتجت الأرواح مشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان حال المحبين كذا فالسعي يرق شفع وهب الآذان وانصر إلى أصاب طه المجتبى واحضر بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ورب سبحان الذي أنبانا الله عمله النبي في ذكره عاصم به منانا وأجل المولى
أن الكون يفرح به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله ينفذ شانا فاستشعر الأنوار والقيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفد من وفرة عسى رب يقصانا صلى الله عليه ربي لم يزل يركضني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا في خيرها حتى خروجي أنا بالخيار قد خرجت من نكاح إلى أن يصانا طهره الله حتى اختاره وما برك منه إنسانا وبحكمه وبذكره والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك تعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسيدنا النبي يا رسول الله ويا شيخ كأنه في الصلاة وصل Jadi kuil Nabi Rasulullah di dalam huruf Musa majlis bersama. Nabi kami Rasulullah pensyafa'at kami Habibullah Tuhan kami Khalilullah selawat kami untuknya ya Allah Nabi kami Rasulullah bersyafaat kami Habibullah Tuhan kami Khalilullah selawat kami untuknya ya Allah Rasulullah Karimullah dan dialah sebaik Nabi Allah Rasulullah Safiullah Imam orang bertakwa pada Allah Nabi kami Rasulullah bersyafaat kami Habibullah Tuhan kami Khalilullah selawat kami untuknya ya Allah datang Nabi membawa rahmat maka kami beriman dengannya ya Allah kurniakan taufik
المريا كالكامل الهدى كرضاء يا الله نبيك رسول الله فالشفاعتك في حبيب الله سواك من خليل الله سواك في كنتك يا الله Tuhan sembuhkan jiwa kami daripada beban sakitnya ya Allah sucikan kami dari segala dosa dengan kemuliaan-Mu ya Allah tempatkan kami di syurga Firdausi bersama kekasih-Mu ya Allah untuk kami melihat-Mu yang kekal dengan kecintaan-Nya ya Allah Nabi kami Rasulullah فالشفاعة kami Habibullah Tuhan kami Khalilullah selawat kami untuknya ya Allah selawat kami untuknya ya Allah salli wa sallim wa barik alaihi surah yang ke-22 pasal yang ketiga surah 22 pasal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi هذا وقد نشر الإله دعوته بالكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين ما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو إن جاء خير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا بالضلال أتوانا حتى هنا ترفع فسل تعطى قل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء عبد الله جل ذي والأول الآتي أنا جنانا وأكرم الخلق على الله أن أفضل من حفظك الله منه حنانا وأشار يعطيك فترضى جل من بعض التقاصر عن عطاه مهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما
يا حبيبي كما إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله وكل مجاهد بأهل البلدنا وكل مجاهد بأهل البلدنا ومنها الدين ومنها البدرية ومنها الدين ومنها البدرية
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وصل على أحدنا وبالجود عمل أنعم من شاء عليك في سلسلة أصول على وعلى بمقعد يسمع لك اليمين حتى فيها سيدة لن تشكو شيئا تأخذ في الصلاة الله سلام عليه يا رب السماء أقصر الدعوة الأكبر والمحسن وتضامن عليه الرجال عن الشديد أن البيت مشرف الأسوانا في بوتها مستبشرا وذكر الأطار وعشي عن القرآن سبحان الله
عظيم في كل لحظة أبدا عدل خلقه ورضا نفسه ويدعني وبلاد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوجدت من درب المشفع حالنا صلى الله وسلم عليه وسلم أبدا الشمس طبعا العزيز والرحمن والمصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك رسول الله يا رسول الله من
وارجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تجمع له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الظهر وآله والصحابة السناجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم نوينا التعلم وتعليم وتذكرا وتذكير والنفع انتفاع والإفادة والاستفادة وحتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang dikasihi lagi atau hormati Tuan Pengurusi Masjid Jami' Petaling Fadil Profesor Amin, yang dikasihi lagi dihormati Fadil Ustaz Mustaqim selaku pegawai masjid dan merangkap imam, pada semua ahli dan kuasa Masjid Jami' Petaling, tidak lupa juga kepada munsyid kita pada malam ini Fadil Ustaz Abdul Jabbar Hafizahullah Ta'ala dan juga
adinda saya, Ustaz Akmal kita, dan seluruh muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fadlnya dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis di majlis di malam Jumaat ini, majlis yang mana kita panggil kita menyambut dan cuba mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, yang mana perkiraannya selepas waktu maghrib, masuk maghrib tadi, setelah tenggelam matahari, kita sudah dikira masuk pada hari Jumaat. Maka kita dikira masuk hari Jumaat sekarang. Maka segala amalan-amalan yang sunnah pada hari Jumaat, pahalanya dikira sejak tadi maghrib sehinggalah esok sebelum tenggelamnya matahari, masuk di maghrib pada hari esok. Jadi sepanjang kita berada pada hari Jumaat ini, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menunaikan segala sunnah-sunnah yang ada, yang telah diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengamalkannya kerana maksud daripada majlis maulid ini. Seperti kata guru kita ialah, maksud dia ialah kita bukan sahaja kita hanya menyebut atau menyeru nama baginda Nabi Muhammad SAW, atau kita menyatakan mahabbah kita, kasih kita kepada Rasulullah SAW, tapi kita juga yang paling besar dan penting daripada itu ialah kita kena sentiasa berusaha untuk meningkatkan dan juga menambah amalan sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah maksud yang sebenar daripada maulid ini, yang mana mahabbah itu membawa, mana amal itu membawa kepada mahabbah. Pada hakikat mahabbah yang sebenar ialah kita melakukannya dengan fi'l yang bukan sahaja dengan bentuk lisan. Kerana itu dalam Quran menyebut, Allah SWT berfirman dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Ta'ala suruh Muhammad, katakanlah pada mereka ini, Allah Ta'ala beritahu kepada jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Kata baginda Nabi SAW, maksudnya fattabi'uni, kata Allah SWT, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fattabi'u itu ittiba', itu ada dua. Satu, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mengetahui suratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengenali Nabi dengan cara surahnya, iaitu yang surahnya maksudnya apa? Iaitu mengenali Nabi dengan bentuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ialah apa yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunnah. Jadi katakan apa amalan-amalan yang telah dibuat oleh baginda, maka yang itu lebih diutamakan daripada kita hanya menyebut Nabi secara lisan. Bahkan itu tidak adalah satu kesalahan, bukanlah satu kekurangan. Kerana apa? Kerana menyatakan mahabbah kepada Nabi ini sesuatu yang diiktiraf oleh baginda Nabi SAW, sesuatu yang diperakukan oleh Nabi SAW. Jika satu orang itu dia sebut, saya cintakan Nabi dan saya cintakan Rasul, saya cintakan Allah dan saya cintakan Rasul, itu diiktiraf oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadis yang sahih, baginda satu orang, ja'a rajulun, datang satu orang lelaki kepada baginda Nabi SAW, Syekhun Kabir, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, seorang tua, seorang yang berusia lanjut,
datang kepada Nabi SAW. Faqala, kerana ditanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, bilakah hari kiamat? Qala, kerana Nabi SAW menjawab, ma'addadtalah wa ma'addadtalah, apa yang kau sediakan, kata dia, apa yang telah kau sediakan, ma'addadtalah, kata Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, dia kata la, dia kata tidak ada, wallazi ba'athaka bilhaq, yang mana kau dibangkitkan dengan kebenaran, iaitu kan kenabianmu wahai Muhammad. Kata dia, ma'adattulah min kathirin, daripada aku tidak sediakan apa-apa dari membanyaknya salatin wala siyamin, iaitu salat dan juga siyam. Itu maksudnya salat sunat dan juga puasa sunat. Aku tak sedia apa-apa daripada membanyakkan sembahyang dan juga puasa. Sini maksudnya salat dan siyam, itu maksudnya puasa sunat. Tapi dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali aku ini, kata dia, sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kamu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Anta ma'aman ahbabta, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan mencintai Nabi itu takrir, ataupun kita panggil perakuan. Mencintai Nabi dan Rasul itu sesuatu yang diiktiraf oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun ulama beritahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada awal dia itu, ma'addadtalah, apa yang telah kau sediakan ke atas hari kiamat. Maka Nabi SAW itu nak tunjukkan bahawa dia menyuruh umat dia. Maknanya Nabi SAW mengambil peran tentang persediaan itu bil fi'li, bukan persediaan hanya dengan lisan atau hanya dengan dakwaan, tapi perlu dibuat dengan secara ditunjukkan dengan secara amal. Oleh itulah kita mengatakan bahawa kalau kita betul-betul fattabi'uni, maka kita ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita hadir di majlis maulid yang penuh barakah ini, majlis selawat. Majlis selawat ini untuk kita seolah-olah mentajdidkan, memperbarui niat kita, memperbarui semangat kita memperbarui segala tingkah laku kita, untuk kita baiki amalan kita seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita insan, kita manusia, dan tentulah banyak taksirnya, banyaklah kekurangannya. Maka jadikanlah hari Khamis ini, dia kenalah hari-hari kan, bukan tunggu hari Khamis. Kita kena hari-hari bagi amal kita. Tetapi bila sampai hari Khamis ini, hari malam Jumaat ini, apabila kita sempena kita berselawat, sempena menarik kita perhatian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil kesempatan ini untuk mengubah, untuk memperbarui, untuk menambah, untuk membaiki semua amalan hidup syariat kita ini, dan yang menyebabkan kita boleh menjadi satu orang yang sempurna di akhirat besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu agama ini, tuan-tuan dan puan-puan yang hadirat, agama ini adalah syariat. Jangan sekali-sekali kita berpaling daripada syariat. Jangan kita mengejar perkara yang bukan daripada syariat. Syariat ini maksudnya yang seperti mana diajar oleh Nabi SAW, disebut dalam hadis Jibril itu rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Lepas tu yang ketiga baru Nabi sebut ihsan. Ihsan itu ialah kesempurnaan. Dari ulama kata apa? Tertib itu, sebagai ulama menyatakan pandangan itu rukun Islam, rukun iman. Ditanya oleh Jibril lah, dipanggil hadis Jibril kan, hadis itu panjang lah kan. Dipanggil itu disebut sebagai hadis Jibril kerana Jibril menyoal Nabi dan Nabi menjawab. Nabi menjawab kan. Akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi sebut, Jibril tanya, khabarkan aku tentang Islam wahai Muhammad. Kemudian Nabi menjawab, betul, rukun Islam yang kelima. Akhbirni anil iman.
sebutkanlah, khabarkan kepada aku apa dia, tentang iman. Maka Nabi sebut rukun iman yang 6. Yang terakhir Nabi kata akhbirni anil ihsan. Betul kan? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yarak. Hadis tu kan. Lepas tu tentang hari kiamat, akhir zaman dan sebagainya. Jadi ulama kata bahawa Nabi ditanya rukun Islam, ditanya rukun iman, kedua-dua ini perlu disempurnakan. Maka ketika itu barulah dia mendapat ihsan. Tidak ada dapat ihsan melainkan seorang itu menyempurnakan syariat dia, menyempurnakan hal keimanan dia, barulah dia mendapat ihsan. Hakikat amal ihsan ni ialah apa? Iaitu mendapat hakikat amal. Kan? Hakikat amal maksudnya apa dia? Satu orang itu dia sudah ada kedudukan dari sisi Allah. Sebab tidak mungkin, mustahil satu orang kalau dia nak dapat ihsan itu, dia culas dan cuai dan ambil remeh-temeh tentang syariat sampai sudah dia tak akan dapat kedudukan ihsan itu. Jadi kerana itulah kita kena berusaha apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada ibadahnya, dan daripada muamalahnya, daripada nikahnya, semuanya kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya upaya kita. Semua muasyarahnya, semua sekali kita berusaha untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diajar dan cara melaksanakan dia tentulah kita mengikut apa yang dihuraikan oleh alim ulama kita, maka kita buatlah. Kan? Contohnya ibadah ni kita kena sempurnakan dengan baik. Buat cara yang mana diajar seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Contohnya sembahyang, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Maka kita kena sembahyang macam mana Nabi SAW sembahyang. Jadi kita nak faham Nabi sembahyang oleh kerana kata fuqaha dan juga ahlul hadis mengatakan apa dia, oleh kerana kita sudah jauh daripada Nabi SAW, jauh daripada sahabat, jauh daripada tabi'in. Maka kita kita nak tahu cara hadis, kita nak beramal dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli itu, maka kita mengikut ulama-ulama mazhab yang telah aturkan macam mana nak sembahyang. Maka kita belajar, kita belajar tentang sembahyang itu. Maknanya ulama kita hari tadi kata apa? Bahawa hadis tu sallu kama ra'aitumuni usalli itu, maka dia dilihat dengan mata itu telah para sahabat radhiyallahu anhu jemaah. Maka mereka melihat solat Nabi itu dengan mata dia. Adapun orang yang selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu melihat Nabi solat melalui penerangan alim ulama, fuqaha yang datang selepas daripada itu. Maka itu contoh. Begitu juga puasa. Begitu juga zakat. Puasa kita mestilah puasa seperti mana puasanya Nabi SAW. Bagaimana Nabi beribadah pada bulan Ramadan, begitulah kita berusaha untuk berpuasa pada bulan Ramadan seperti mana Nabi puasa. Betul kan? Dan juga puasa-puasa sunat Nabi yang lain, solat-solat sunat yang lain. Dan yang tiga contohnya lagi apa? Yang kedua ialah munakahat contohnya. Bab nikah kahwin contoh. Nikah kahwin ni bukan saja kita nikah dengan nikah itu sendiri. Nikah itu wajib. Siapa nak kahwin, nikah. Betul kan? Tapi bukan nikah itu semata-mata. Betul. Nikah memang senang nikah. Siapa boleh nikah besok? Cukup syarat dia. Seperti yang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Begini khusus kahwinnya. Besok dia dah boleh kahwin. Besok dia dah boleh kahwin. Tetapi besar daripada itu lagi, apakah sunnah yang lagi besar daripada nikah itu? Sunnah daripada besar daripada nikah itu ialah apa? Iaitu apa dia? Seperti mana Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, hendaklah kamu menjaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW sebut, bayi ini lahir dalam keadaan fitrah. Mafhum hadis itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, iaitu Islam, kata ulama, bersih. Jadi yang Yahudi menasranikan dia, maka mak ayah dia lah yang Yahudikan dia, menasranikan dia dan memajusikan dia. Faham? Itu Nabi sebut dalam hadis begitu. Ada tarbiyah. Nabi kenapa disebut? Kerana hadis ini disebut kerana tunjukkan pada apa pentingnya tarbiyah yang Nabi itu kita ajar kepada anak-anak.
Kalau salah tarbiyah dia, hadis tu kias. Mana mak ayah dia yang mengyahudikan dia, mak ayah dia yang menasranikan dia, mak ayah dia yang memajusikan dia. Maksud dia apa? Iaitu mak ayah dia yang menentukan iman dan Islam dia. Mak ayah dia yang menentukan agama dia. Jadi kena itu, kalau kita pergi kepada sunnah perkahwinan, itu yang perlu dilihat pada. Dan ramai orang terlepas pandang masalah ini. Mereka kira kahwin, kahwin itu jadi kita panggil maqasid daripada kahwin itu ialah apa? Iaitu memelihara diri daripada zina. Memelihara diri daripada zina, na'am, sahih. Tetapi adakah nikah itu semata-mata tidak? Maka nikah itu ialah apa dia? Kita nak melahirkan apa dia? Yang lagi jauh daripada itu, melahirkan khalifah-khalifah di atas muka bumi ini yang taat pada perintah Allah. Kita nak kena pastikan orang yang keluar daripada rumah kita ni semuanya orang-orang yang mentaati, yang memakmurkan perintah-perintah Allah. Jadi macam mana kita nak buat? Maka hendaklah kita apa dia? Kita ajar, bukan sekadar nikah, maka kita kena tarbiyah anak-anak kita mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Benda yang besar. Benda yang besar, tuan-tuan dan perempuan. Ya allazina amanu qu anfusakum. Kata ulama apa kaedah dia? Ya allazina qu anfusakum. Jagalah diri kamu. Maknanya orang yang nak rumah tangga ni, dia kena siapkan diri dia untuk dia sempurnakan syariat dalam diri dia terlebih dahulu. Dia mesti kenal halal dan haram. Dia mesti buat wajib dan tinggalkan yang haram sebelum dia kahwin lagi. Wa anfusakum min qabla zawaj. Sebelum kahwin lagi, dia kena bersediakan. Bukan dah kahwin baru dia berubah, tidak. Tapi sebelum dia betul. Wa ahlikum nara, dan ahli keluarga. Barulah ahli keluarga kamu. Maka tu Allah SWT sebut dalam Quran itu, Masya Allah, kita lah yang kena jaga diri kita dulu. Sempurnakan syariat kita, barulah kita selamat dapat selamat ahli keluarga. Hari ini ahli keluarga kita, tuan-tuan, boleh kucah kacir kehidupan. Kerana apa? Kerana apa? Kerana apa? Kemungkinan, bukan semua, bukan nak salahkan siapa-siapa, kemungkinan daripada kesilapan tarbiyah kita menyebabkan kehidupan anak-anak kita kucah kacir kehidupan mereka tidak teratur. Mereka tak tahu bagaimana nak bermuamalah dengan dunia yang penuh dengan kacau bilau. Jadi mereka, kehidupan mereka itu musnah. Kenapa ia musnah? Kerana kesilapan kita tidak mengambil berat tentang tarbiyah nabawi dalam rumah tangga. Kerana itulah tentu yang mulia, Nabi sebut banyak hadis, alimu auladakum, ajarlah anak-anak kamu apa dia? 3 perkara. Cinta pada Quran, cinta pada Nabi, dan cinta kepada ahli keluarga Nabi. Nabi dah ajar dah. Maka hendaklah. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Bila sampai umur anak kita 7 tahun, hendaklah ajar dia sembahyang. Suruh dia sembahyang. 10 tahun kalau dia tak sembahyang, apa buat? Maka kita beri peringatan kepada dia. Kita pukul dia, beri pukul yang untuk takdib, yakni beri peringatan kepada dia. Ada tarbiyah yang perlu kita ambil berat. Pada zaman yang penuh cabaran ini, sebenarnya kita kena siapkan kepada ayah-ayah muda, ayah-ayah yang dah berumur tak apa, yang ayah-ayah yang muda yang baru nak kahwin, maka mereka mesti isi dada mereka dengan bagaimana nak tarbiyah. Di mana anak-anak yang belakang sana, mereka tak tahu apa. Siapakah yang corak yang belakang yang lagi-lagi itu? Contohnya, kitalah yang mencorak. Kitalah yang akan letakkan warna hitam, warna putih, warna biru, warna apa saja dalam kehidupan dia. Yang letak siapa? Mak dan ayah. Kerana itulah kita sebagai orang tua, orang ibu bapa, kita mesti pelihara diri kita dan islah. Baiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara anak-anak kita. Yang siapa yang nak kena mula tu? Mak dan ayah. Jadi kerana itulah tentu yang mulia, itulah sunnah yang paling besar. Yang hari ini orang abaikan ialah tarbiyah. Tarbiyah keluarga. Dan hari ini kita melihat kerosakan keluarga itu di hadapan mata. Sebelum kita lelap mata lagi, Allah Ta'ala dah tunjuk kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa saya, ya Allah, di atas kecuaian saya dalam mendidik anak saya. Mesti kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita, maknanya kalau kita dah usaha, kita serah kepada Allah. Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah dah lihat
usaha kita yang terbaik untuk anak kita, maka dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah itu, dia tetap juga macam gitu. Dia tetap juga kita bagi berhaluan kiri, tak mahu dia, maka kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lebih berat daripada itu, kalau kita tak ada usaha, maka kita minta ampun kepada Allah di atas kesilapan kita dalam mentarbiyah mereka ini. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kalau cerita tentang sunnah ini, ulama mutaakhirin ini, untuk selamatkan generasi akhir zaman ini, kita kena selamatkan rumah. Tidak ada cara lain lagi. Bukan hantar madrasah. Hantar madrasah ni kemudian. Ada orang yang nak selesai masalah anak dia, hantar madrasah. Bukan. Dia tak dapat selesaikan rumah, dia hantar madrasah. Yang masalah siapa tadi? Madrasah. Betul kan? Bila dia balik madrasah, dia tak bangun subuh. Siapa yang kena? Madrasah yang kena. Agak madrasah ni macam mana duduk madrasah? Sebelum dia hantar madrasah, kita usaha tak untuk istiqamah bangun subuh. Hazaru. Bukan tunggu dia pergi madrasah baru apa dia, baru kita nak suruh dia. Tak. Bukan begitu. Tidak ada istilah lepas tangan kepada madrasah. Tidak ada. Kerana itu kita kata apa? Madrasah ini ialah guru kedua kepada anak. Siapa yang guru pertama? Guru pertama kepada anak ialah mak dan ayah dia. Mak dan ayah dia. Guru pertama. Kan? Mak dan ayah dia lah yang ajar dia sembahyang, yang ajar dia Quran. Ibu dia lah yang dibaca alif bata tajim kata. Dia baca dengan mak ayah kan. Dan dia paling baik dia khatam Quran dengan mak dan ayah. Ada tarbiyah ayah. Bukan dia bagi hantar dekat orang. Habis kalau mak dan ayah tak tahu baca, mak dan ayah je kalau dia tidak boleh baca, dan mak ayah dia kena usaha untuk apa? Mak ayah kena usaha untuk belajar Quran. Belajar Quran. Faham tuan-tuan ya? Jadi itu saya cakap hari ini ialah untuk diri saya juga, semua orang, kepentingan tarbiyah nabawi dalam akhir zaman ini. Jadi kita kena selamatkan rumah. Kalau orang Islam ini, tuan-tuan mulia, selamatkan rumah tangga dia dengan tarbiyah yang baik, insya-Allah orang yang memakmurkan bumi ini, bumi Allah ni, orang-orang yang akan taat pada perintah Allah. Hari ini tuan-tuan mulia, sebab apa rosak dunia ni? Sebab bermula kerosakan itu daripada rumah-rumah orang Islam. Kerana orang Islam dia tidak mengamalkan cara hidup Islam itu sendiri. Jadi kita kena istighfar kepada Allah. Maka kita menjadi orang yang merosakkan bumi Allah dengan kita tidak menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu anak, itu amanah yang besar yang Allah beri kepada kita. Dan insya-Allah tuan-tuan mulia, mudah-mudahan Allah SWT pelihara saya, ahli keluarga saya dan tuan-tuan semua daripada fitnah akhir zaman ini yang datang menggigit, datang untuk membaham kita pada zaman ini. Janganlah kita mendabik dada. Sudah-sudahlah kita mendabik dada. Yang sebenarnya kita ni tak ada apa-apa. Nak tahu kita hebat ke tidak, tengok keluarga kita. Tak tengok kita siapa di sisi Allah, kata ulama, maka tengoklah siapa, macam mana keadaan keluarga kita. Barulah kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Barulah kita tahu kita ni siapa sebenarnya. Kalau kita lihat keluarga kita tidak, sebaliknya kita kena tawadhu, tanazul, minta ampun daripada Allah, minta Allah apa dia? Minta Allah SWT maafkan kita di atas kecerobohan kita, membesarkan mereka sehingga mereka jadi orang yang tak sepatutnya. Contohlah, itu yang kita buat. Kita jangan dabik dada. Nak dapat jawab depan Allah ni bukan mudah, tuan-tuan yang mulia. Buat apa kita nak mendabik dada? Buat apa kita nak sombong? Tak perlu. Kenapa? Kerana apa dia, kita telah cuai dan amanah. Kita orang pecah amanah sana kan. Inilah, itulah. Macam-macam lah kita sepang. Tapi sebenarnya kita juga tidak amanah dengan apa yang Allah beri kepada kita. Dalam mana? Dalam rumah kita. Yang kita nafkahkan hari-hari, orang yang ini kita tak jaga amanah. Itu lebih takut daripada lainnya. Kita jangan sibukkan yang lain. Kita kena ambil tahu, ambil peran sejauh mana. Kalau kita dah buat yang terbaik pada mereka, dah didik mereka yang sebaiknya, alhamdulillah, Allah Maha Pengasih lagi penyayang, seperti yang saya sebutkan tadi, insya-Allah. Jadi buat baiklah kita pada ahli keluarga kita, jangan buatlah yang terbaik dan selamatkanlah ahli keluarga kita daripada fitnah akhir zaman ini.
dirikan jiwa mereka, kuatkan mereka dengan pegang kuat dengan Al-Quran, dekatkan diri mereka dengan Al-Quran, dengan kitab Allah, kenalkan mereka dengan baginda Nabi SAW. Bawalah mereka ke majlis-majlis seperti ini, supaya mereka itu ada kekuatan, ada kerohanian, ada keberkatan, barakah dalam hidup mereka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan mulia, saya taklah nak cakap panjang, betul kan? Saya hanya menyampaikan message inilah, tentang betapa pentingnya tarbiyah keluarga pada akhir zaman ini untuk menyelamatkan. Saya duduk di madrasah ni, begitu hebat ujian mak dan ayah dalam mereka membesarkan keluarga mereka. Dan hari ini kita kata, walau memang ada ramai orang belajar madrasah, madrasah juga berusaha untuk istiqamahkan. Madrasah juga berempat pulas pada zaman ini punya generasi, zaman yang berbeza daripada zaman-zaman kita dululah, kan? Jadi kita sebagai pendidik ini, kita nampak betapa susahnya, betapa hebatnya ujian generasi sekarang ini, tuan-tuan yang mulia, kan? Kita lihat bahawa ini pun macam-macam lah berlaku, dengan pengaruh gadget dan sebagainya, dalam melakukan macam-macam perkara yang luar daripada akal kita, luar daripada sifat tabiat manusia ni. Dan kita harus bimbang benda itu, harus bimbang. Jadi kita yang mulia, insya-Allah, terima kasih di atas jemputan ini. Sedikit perkongsian saya pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat sama-sama. Jadi macam mana cara nak selesaikan? Kitalah orang yang kena menimba ilmu, kitalah kena hidupkan amal dalam diri kita, dan kita istiqamah. Apa yang dibuat oleh Nabi SAW tu, saya kata tadi, kita hadir majlis ini, sudah berapa tahun kita hadir majlis ini, berapa lama dah kita hadir majlis seperti ini, apa kesan dia dalam diri kita, apa kesan dia dalam tarbiyah kita kepada keluarga. Tengok keluarga dulu, jangan tengok orang lain. Ulama kata apa tuan? Ulama kata tak perlu dakwah yang berat. Dakwah kita yang pertama, dakwah dalam rumah tangga kita. Apa dia? Nabi sebut kalau kita dapat jaga anak perempuan kita, kata Nabi SAW, aku dengan ayah dia di syurga, Nabi dapat 2 jam. Pasti. Anak perempuan seorang dia, kita jaga dia jadi perempuan salihah, dia taat pada perintah Allah, dia kenal haram dan halal. Kata Nabi SAW, ayah dia dan aku, kata Nabi tunjukkan 2 jam di akhirat dia. Apa dakwah lagi nak? Betul kan? Kalau dia tak sempat lah, paling kurang dia dapat selamatkan keluarga. Apa jadi dengan anak perempuan kita? Betul? Mana anak perempuan kita? Apa yang kita ada? Nabi dah beritahu dah. Maka kerana itulah, kita kena usaha sebaik mungkin, insya-Allah, perbaiki apa yang sepatutnya segi masa ini masih ada, tuan-tuan yang mulia, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada masjid ni lah, masjid yang penuh barakah. Sama je rupanya, insya-Allah. Tidak ada apa-apa yang beza. Ada bimbingan dari Fadil Tuan Imam Ustaz Hafizullah Ta'ala, mudah-mudahan semua dapat keberkatan. Dan saya juga berbesar hatilah untuk datang ke masjid ini. Kalau masjid ini banyaklah kenangan-kenangan dia kan. Jadi saya ucapkan terima kasih lah, kerana masjid ini mungkin saya mendapat kebaikan dan keberkatan di tempat saya sana, insya-Allah, yang tak samalah di sini. Di sini dulu kita apa? Di sini dulu kita apa panggil? Di sini dulu kita kita kira hang tuah lah kat sini. Oh, dekat sana tak jadi hang tuah, susah. Dekat sini kita jadi hang cepat dulu. Dekat sana tak boleh jadi hang tuah lah. Ada boleh hal yang ni. Saya masih bertugas sebagai pegawai juga di masjid. Masjid di mana? Di tempat saya tu masih lagi pegawai. Jadi masjid dia taklah besar mana, tapi imam dia 6 orang. Masjid tak besar, bukanlah. Nak tahu masjid tu besar tak besar, karya dia imam 6 orang. Saya pun tak pasti kenapa. Jadi alhamdulillah di sana bolehlah, insya-Allah. Orang di sana cabarannya lebih pada sini daripada sana. Kerana sana orang Islam kita ramai di sana. Di sini ada cabaran masing-masing tempat, masing-masing itu ada ujian dia, ada yang berbeza lah, insya-Allah. Jadi dan saya juga berkhidmat sedikitlah saya share kan, tuan-tuan tanya kan,
Saya tahu lepas tuan-tuan tanya lagi, lebih saya beritahu juga lah. Saya sekarang berkhidmat di madrasah. Di madrasah di mana? Di Bukit Pantai tu lah, di Jalan Pantai, madrasah sebagai membantu untuk madrasah ni pelajar lebih kurang 21 orang, ustaz ni ada 7 orang, dan kita pengajian sepenuhnya pengajian alim lah, pengajian alim sana. Jadi dah berlangsung sekarang dah tahun 3 lah, ada tahun 3, dan insyaAllah di tahun depan ada tahun 4, jika diizin oleh Allah Ta'ala tahun depan ada tahun yang keempat lah. Kelas tu ada 1, 2, 3, tahun depan insyaAllah ada kelas 4. Jadi kelas berjalan di mana yang kita mampu, walaupun cabaran terlalu banyak cabaran ni, masa-masa di akhir zaman ni juga cabaran, kekangan seperti dan tentulah mana-mana madrasah dalam dunia ni antara kekangan utama ialah keuangan. Keuangan bukan perkara yang mudah juga dalam kita nak menghidupkan madrasah ni, supaya dengan madrasah ni supaya agama itu juga boleh berkembang dengan baik. Jadi tuan doakan insyaAllah. Ada masa saya sharekan lah, saya sharekan tentang madrasah insyaAllah. Nama madrasah tu Ma'had Darul Faqih di Tafaqquh Fiddin insyaAllah. Jadi kita jatuh bangun lah juga, bukan mudah lah nak buat madrasah ni. Ada orang yang senang kan, tapi tak mudah je lah. Payah madrasah ni, madrasah yang bukan mudah lah. Tak pun pernah duduk madrasah, pun berkhidmat di madrasah. Jadi doakanlah semoga dia istiqamah. Jadi insyaAllah tuan-tuan masa datang ke madrasah tu, kalau kita menyewa tanah orang, tanah satu yayasan tu yang dia dah ada bangunan, jadi tuan-tuan ada masa datanglah untuk ziarah. Alhamdulillah datang. Madrasah tak sebuah pun. Jadi saya menghabiskan sisa hari saya itu di madrasah. Kehidupan di madrasah dia tak sama dengan kehidupan di tempat lain. Ustaz tahulah. Jadi saya habiskan kehidupan setiap hari di madrasah, siang, malam, pagi, petang di madrasah. Keluar tu hanya urusan penting, kuliah dan sebagainya. Selebihnya saya bertapa di madrasah tu lah. Duduk situ hari-hari melihat bagaimana progres madrasah itu, kewangannya, tabirannya dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi sajalah penerbangan saya yang terkini. Mudah-mudahan Allah SWT beri dan saya kekuatan juga afiah untuk sama-sama kita doakan. Saya pun doa kepada tuan-tuan di sini. Terima kasih atas apa yang selama saya di sini. Ucapkan terima kasih kepada semua, juga pada Ustaz Tuan Imam kita Hafizahullah Ta'ala. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Mohon maaf atas penyampaian semua tadi. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang saya dapat, itu masalah yang berlaku di saya, masalah rumah. Jadi apa yang perlu dibuat adalah mengenai kami tahu kita usahai perempuan. Saya berjuang juga. Jadi kita nak cakap pada anak atau pada isteri kadang-kadang dalam walaupun kita tak boleh ada kuliah haji mesti ada orang tu dan kita ceramah depan Ustaz Zikri sebab anak boleh kadang-kadang kita tahu di kan ada cikgu di sekolah maka cikgu ada yang kami tahu dan kita cikgu itu tapi kita di kawasan akhirat bagaimanapun antara beberapa cara yang praktikal dan yang mudah untuk kita buat, itu kegelapan kita bukan cara kita mati lama. Kata kita masuk ke gelap, bukan kita mati gelap. Kenapa? Bawa lampu sikit, apalah kursi mana, mana diam, mana
atau semua kita nampak. Ketika di rumah kita berbeda sulman itu juga hasilnya sedikit. Jangan waktu yang masuk rumah, jangan pakai hamba yang sedang membawa untuk cahaya. Asalnya cahaya itu adalah sekitar bergerak dalam rumah itu dengan baju kita hadis. Contoh macam kita lalu baju kita pakai lama di rumah kita. Kalau dari pusat sampai habis setiap hari. Katakan pada Indonesia nanti rumah jalan. Orang pinggir langsung boleh buat, saya langsung boleh buat. Lalu suruh saya bawa dalam setengah jam. Dari kalangan anak sekolah mungkin tak bisa. Ayam barista, seperti saya dua hari kerjaan saya, ada kerjaan bikin, ada kerjaan ngomong, ada kerjaan ilmu. Satu hari saya belajar dimainkan ke 30 hari. Kalau ada 30 hari itu amal 1 hari dan 1 bulan 1 hari, 1 tahun 12 hari. Bukan dia makan dia orang Rasulullah bukan maksud amal itu satu. Jadi kita majelis tanya Quran, kita baca Fatihah, anak baca Fatihah, istri baca Fatihah, dan kadang-kadang kita kalau kita tak suka Allah, kita baca Fatihah, orang nanti umur dan umur Allah. Jadi selama kita tak masalah, istri kita. Ada suami yang saya istri dia baca Fatihah. Ada alhamdulillah. Kalau tak ada kita tengok dari pandai. Cuba Allah. Kalau istri dia suami, bapak ibu anak bisa terlalu baik. Cuba Allah. Itu dilakukan juga. So, jadi ini cara betulkan keadaan semua. Dengan Quran hadis tanpa berlawan, tak berlawan. Tapi dengan kadang-kadang Quran tak berlawan. Jadi ada yang sama ulama, tapi berlawan dan harta banyak kesalahan. Jadi alhamdulillah setelah tentang ini yang penting. Jadi kemudian masyarakat di rumah ada betul, masyarakat ini masyarakat itu benar-benar. Karena dengan berlaku aku melakukan dengan bumi lahir dan apa undang-undang baru dan saya apa rekornya bukanlah susah kalau ada masalah sorry pak bukanlah saya ini tapi betulkan rumah tangga apa amal praktikal yang dibuat semacam itu apa sebenarnya rumah tangga itu yang keluar dengan rumah kita itu semua jadi nyakap-nyakap sampai tua jadi tapi rumah kita orang yang amal jadi orang yang suka keluar dari rumah kita semua sampai masyarakat. Jadi Allah saya bersedia di masyarakat ini berlaku di sekolah di universiti saya dengan kami macam-macam dalam lembut di banyak lembut contoh banyak sekali. Jadi itu masalah yang berlaku di masyarakat kita, masalah yang berlaku di masyarakat di pulau. Jadi pertanyaan bukan saya sekadar melakukan masalah itu. Bila tak ada masalah maka saya rasa saya perlu sikit. Jadi Nabi Ustaz menjadi ada perubahan ada kualitas rumah. Kualitas dari hobi, rumah bercantik. Lebih kurang 20,000 bukan itu kan? Sampai saya nanti itu dia perubahan. Kalau ada maksud Ramadan akan datang mungkin dia ada perubahan lain. Insyaallah. Baik. Makasih ada banyak pengingat. Harus dia haruslah kemudian akan datang dijemput lagi bisa dari insyaallah. Dalam. Terima kasih.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه توحي القلوب تعيد الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يسال القول منا أو يكون ثنانا، لكن حب في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بمودتها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواهد الأهل العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا، وحي وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، واذكر بنا سنة الله في بقاع الأرض، واسمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام على يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن رسول الله أجمعين. الفاتحة. غفر الله